हरम कहिए मैल माड़ियां नूं घर नूं हर अनक तरह के रंगां नाल सजाया होया है। अज आपां वेखीए मनुख दा घर अंदर जाके कई तरह की चित्रकारी कई तरह के रंग कीते हुंदे हन। हर एक तरह के रंग नाल महलां नूं सवारिया होया ते पातशाह फरमान करते ने ऐसियां महल माड़ियां दे विच बैठ के ऐसियां सवारियां विच बैठ के रब चेते नहीं आया ते ओ जीव हंकार दे विच विकारां दे विच गफलत होया रहा। जिवें सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी का जदों एमनाबाद दे विच जाना बनता है, सतगुरु जी उत्थे जाते ने, उत्थों दे लोग भी धन पदार्थ दे विच खचत होए पे सन। उत्थों दे जिहड़े हुक्मरान लोग सारे ही धनाड़ लोग जिहड़े सन बहुतात गिनती दे विच ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ते दया नहीं करते, जिन्हां दे कोल कोई धर्म का कण नहीं है, पदार्थां दे विच गलतान विषय विकारां नाल हर समय गलतान होए पे हन। ते सहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज जदों उत्थे एमनाबाद ते बाबर ने हमला किया, एमनाबाद नूं लुटिया गया ते उस समय जिहड़े एमनाबाद दे लोग अपने धर्म नूं भुल्ले बैठे सन। जो मनुखा जीवन दे असूल ने उन्हां नूं भुल्ले बैठे सन। उत्थे बड़ी दुर्दशा हुई। उत्थों दे लोगों का जदों उन्हां ने धन लुटिया, इस्त्रियां दी आबरू लुटी, बुरे हाल कीते, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच वो फरमान किया, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सधूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। महला अंदर हुंदियां हुण बहना मिलना दूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर वेखै वेस। जदों सियां विआहियां लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां दंद खंड कीते रास। 1 लख लैन बैठियां लख लैन खड़ियां, गरी शुहारे खांदियां मानन सेजड़ियां। उत्थे जदों एमनाबाद के लोगों का बुरी तरह बाबर बादशाह ने उहदे सिपाहियां ने लुटिया ते सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज फिर उत्थे कारण दसदे ने कि एमनाबाद दे विच वरतारा क्यों होया। धन जोबन दोए वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। धन ते जवानी दा नशा इहदे विच लोग डुबे होए सन। राजे लोग भी अपना राजियां वाला धर्म भुल्ली बैठे सन। विषय विकारां दे विच गलतान, अगों जिहड़े उन्हां दे सिपा सलार मंत्री होर जिहड़े एहलकार ते आम जिहड़े लोग धनाड़ पब्लिक दे वो भी। पातशाह जी कहंदे तुरे पलाणे पाउण वेग, हर रंगी हरम सवारिया। वेखो महल माड़ियां घर वधिया बनाना माड़ी गल नहीं, वधिया गड्डी कार रखनी माड़ी गल नहीं है, पर अपना धर्म जो मनुखा जीवन का असूल है, फर्ज है, वो भी धारण करना चाहिए है। महाराज बाणी विच एक थां ते भी कहंदे ने, खत्तरियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गही। खत्तरियां ने अपना धर्म छड्डता। खत्तरियां दा की धर्म सी बई वधिया तो वधिया हथियारां दा
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੱਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਧਨਾੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬੰਦੂਕਾਂ 2-4 ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। 2-4 ਜਰਵਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਵੀਦ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਰ ਲੁਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਏ, ਹਵਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣੇ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੋਣੀ, ਮੁਜਰੇ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ, ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਲੰਗੜਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਠੇ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮੰਡਪ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਡਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
महाराज सच्चे पातशाह कहते कोठे मंडप माड़ियाँ माड़ियाँ वो महल माड़ियाँ जड़ियाँ बड़ियाँ सुंदर रचित कीतियां होईयां, बड़ी सुंदर जड़तकारी की हुई। लाए बैठे कर पासारे इन्हां दे विच मनुख ने अपना चित ला लिया, अपने धर्म नूं नहीं पछाणिया, अपने इखलाक नूं नहीं पछाणिया, अपनी अणख नूं नहीं जाणिया ते परमात्मा दा नाम नहीं जपिया। विद्वान जन गुरमुख प्यारे इहदा ये भी अर्थ करते ने। तुसीं वेखिया होना नाटकां दे विच भी कि जिहड़े इस तरह के बादशाह हुंदे सी ना, जिहड़े ऐशो इशरत करन वाले, ते उन्हां दे महलां दे विच ना थल्ले गलीचे विछा के गद्दे विछा के उत्ते सराणे रखे हुंदे सी, ते उत्ते आके वो बादशाह लत्तां पसार के लम्मा पै जांदा सी, जां उहदे अंगी साथी होर भी। उत्थे फिर मुजरा करन वाली मुजरा करदी सी, लाए बैठे कर पासारिया। ਇਹਦਾ अर्थ विद्वान ये भी करते हैं कि इदां वो लोग धन पदार्थ ऐशो इशरत दे विच गरके होए रब नूं भुला के इन्हां कम्मां दे विच प्रवृत्त हो गए सन। परमात्मा याद नहीं रहा, अपना धर्म अपने दैवी गुण याद नहीं रहे। अज आपां वेखदे हां गुरमुखो सभ्याचार के नाँ ते जां किसी तौर ते अपने विआह शादियां दे विच भी वो चीज़ परोसी जा रही है। हम कोई पंजाबी होवे उहदे घर वो चीज़ होवे उहदे नाल आपां नूं कोई लैण देण नहीं, पर सिखां दे घर भी वो चीज़ होवे ते ये गल चंगी नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे चीज़ करन मन भाव दे हर बूझण नाई हारिया। चीज़ का अर्थ है पदार्थ, पर इत्थे विद्वान जन ये अर्थ करते हैं चीज़ का अर्थ है मन भाउंदियां मौजां, मन भाउंदियां मस्तियां। चीज़ करन मन भावदे, मन विच ये ख्याल भी मैं इदां ये करां, ये कौतक करां, इदां करां। मन भाउंदे कौतक कीते, मन भाउंदियां खेडां खेडियां, रंग तमाशे दुनिया दे कीते। पातशाह कहंदे हार बूझण नाही हारिया। वाहिगुरू नूं नहीं जाणिया, परमात्मा नूं नहीं बूझिया, परमात्मा नूं नहीं जाणिया, बल्कि धनाड़ लोग कहंदे ने परमात्मा हुंदा की है। तुसीं वेखिया होना कई लोग कहते रब की हुंदा है। वो अपने मन भाउंदे कौतक करते ने। चीज़ करन मन भावदे, मन भाउंदे कौतक, मन भाउंदियां मौजां कीतियां। कदी किसी होटल में चले गए, कदे किते चले गए, कदे किते चले गए, रब याद नहीं रहा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे हरि नूं बूझिया नहीं है, परमात्मा नूं नहीं जाणिया, जिसने सारा कुछ देना कीता ते मनुख अपने जीवन नूं हार गया। बड़ा कीमती जीवन मिलिया सी, हार गया। एमनाबाद के लोगों का जदों बुरा हाल होया, गलियां खून नाल भर गईयां, लोथां दे ढेर लग गए, ते जिहड़ियां इस्त्रियां सन नौजवान उन्हां नूं साहब कहंदे कर फुरमाइश खाया, वेख महलत मरण विसारिया। कर फुरमाइश आम शब्द आपां पढ़दे हां सुणदे हां, कर फरमाइश फफे नूं औंकड़ भी लगा है। ये भी गुरमुखों बोलना है, ध्यान नाल बाणी पढ़िया करिए। आपां बड़ियां गलतियां करदे हां, लगा मात्रा खाई जांदे हां, पूरे मात्रा बोलदे ही नहीं। शुद्ध तो गुरबाणी केवल गुरु नूं ही पता है, पर कम से कम जे आपां ध्यान नाल पढ़ांगे जिहड़ियां लगा मात्रा लगियां ने वो तां बोलियां जान। बहुत लगा मात्रा कई जिहड़े कहंदे ने पाठ बहुत वधिया करदा है, कदे किसी विद्वान नूं कोल बिठा के पाठ कराओ जे फिर पता लगेगा गलतियां किन्नियां ने। कर एक हुण आपां फरमाइश कहता, सीधा बोल गए ना फरमाइश, पर फफे नूं औंकड़ भी लगा है।
ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, MLA, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਫਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਨਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਰਾਜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਗ ਹੋਏ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਸਮ ਕਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜੋਬਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।